Hello students, in previous video we have seen about the Newton's universal law of gravitation, and we also calculate the magnitude of a centripetal force. So according to that, F is inversely proportional to the square of distance between sun and planet. Okay. So now today we are going to solve some examples from the textbook, and after that we ahead to going to start next point. So first see first example here. So what is that first example? Mahendra and Virat are sitting at the distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? So this is the first example. So given see here R, that is the distance between Mahendra and Virat. So that is the R. So they are sitting from apart from each other at 1 meter distance. So R is equal to 1 meter here. Mass of first object, so that is the 75 kg. Mass of the second object, that is the 80 kg. And here gravitation here given is gravitational constant, that is G is equal to 6.67 into 10 raised to 11 Newton meter square per kg square. So here these things are given. Now see, according to the Newton's law, here according to Newton's law, F is equal to G m1 m2 upon r square. Okay, so put the values of the given in this formula and we get here, see, F is equal to, here gravitational constant is 6.67 into 10 raised to minus 11 into m1, m1 that is 75 into m2 that is 80 divided by r square. So r is the 1. So 1 into 1, that is the 1. Okay. So here 1 square is given here. Now we calculate here the different values. We have to multiply all these three. So when we calculate all these, here multiplication of 75 into 80 and 6.67 upon here 1 into 1, that is the 1. So we get here 4.002 into 10 raised to minus 7. Okay. So the gravitational force between Mahendra and Virat, that is 4.002 into 10 raised to minus 7 newtons. So this one is 4 into 002 into 10 raised to minus 7 newton, and this force is very small force. So if the force of friction between Mahendra and bench on which he is sitting is 0, then he will start moving towards Virat under the action of this force. आता हा जरी निग्लिजिबल फोर्स असला तरी पण जर महेंद्र आणि त्याचा बेंच याच्यामध्ये जो महेंद्र ज्या बेंचवर बसलाय, तर त्या बेंच आणि महेंद्र मध्ये फ्रिक्शनल फोर्स जर काय असेल 0 असेल, तर एवढ्या या फोर्स मध्ये पण काय करू शकतो, दॅट मूव्स टुवर्ड्स विराट. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट हिज acceleration and velocity by using Newton's law of motion.
आता याच्यामध्ये आपण याच्यामध्ये या दोघांमध्ये असणारं जे ॲक्सेलरेशन आहे, ॲक्सेलरेशन आणि व्हेलॉसिटी जे आहे, तर ती न्यूटनच्या लॉज ऑफ मोशननुसार आपण याच्यामधला दोघांमधलं ॲक्सेलरेशन जे आहे तर ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो वी हॅव सेकंड एक्झाम्पल. So in this example, assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless, starting with zero velocity, what will be the Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? तर गिवन याच्यामध्ये काय बघा, गिवन फोर्स जो आहे तर तो मगाशी आपण काढलेला आहे. फोर्स F इज इक्वल टू 4.002 into 10⁻⁷ Newton. This one is the force we calculate earlier. Mahendra's mass, so that M is equal to 75. M is equal to 75 kg. Then here in this example, according to the Newton's second law, the acceleration produced by the force on Mahendra, that M is equal to 75 kg. आता इथं न्यूटनच्या सेकंड लॉनुसार ॲक्सेलरेशन जे आहे दॅट इज प्रोड्युस्ड बाय द फोर्स ऑन द महेंद्र, दॅट M इज इक्वल टू 75 kg, and therefore A is equal to what is the acceleration? Acceleration A, that equals to F upon M. A is equal to F upon M. Okay. So now put the values in this, that F is equal to 4.002 into 10⁻⁷ upon mass, that is the 75. So divide this 75, 4.002 upon 75, we have here 5.34 into 10⁻⁹ meter per second. Here we have 5.34 into 10⁻⁹ meter per second square here. So this one is the acceleration. Here we get acceleration. So using Newton's first equation, we can calculate Mahendra's velocity after 1 second. Newton's first equation of the motion is V is equal to U plus AT. So that equals to V is equal to U plus AT. After 1 second, we have calculated the velocity here. As the Mahendra sitting on the bench, his initial velocity is 0. The initial velocity is 0 because he is sitting on the bench. Therefore, initial velocity U, that equals to 0. So, assuming bench to the frictionless. आता आपण इथे काय असं अज्यूम केलं आहे, बेंच कसा आहे, फ्रिक्शनलेस आहे. म्हणजे महेंद्र ज्या बेंचवर बसलेला आहे तर त्या बेंच आणि महेंद्रमध्ये कुठल्याही प्रकारचा फ्रिक्शनल फोर्स नाही, असं आपण काय केलं आहे, अज्यूम केलं आहे. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट आपण या ज्या हे व्हॅल्यू आहेत तर त्या आपण काय करू शकतो, याच्यामध्ये या हा जो न्यूटनचा जो इक्वेशन आहे अबाउट द व्हेलॉसिटी, याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, फर्स्ट इक्वेशन याच्यामध्ये व्हॅल्यू जे आहेत तर ते आपण घालू शकतो. V इज इक्वल टू U प्लस AT. याच्यामध्ये U जो आहे तर तो 0 आहे, प्लस ॲक्सेलरेशन जे आहे तर ते किती आपला
5.34 into 10 raised to minus 9. And after 1 minute आपण काय करणार आहे, 1 सेकंड आपण हे काय करू, वेलोसिटी जी आहे तर ती कॅल्क्युलेट करायची आहे. देअरफॉर v इज इक्वल टू काय येणार आहे इथं 5.34 into 10 raised to minus 9 वेलोसिटी जी आहे तर ती येणार आहे, दॅट इज द मीटर पर सेकंड. So the velocity is here 5.34 into 10 raised to minus 9 meter per second. आता महेंद्राचं velocity after 1 second that will be 5.34 into 10 raised to minus 9 meter per second. So this velocity is extremely small velocity because here the value is minus 9 and per meter per second, and therefore this is a very extremely smaller velocity, and this velocity will increase with time because of the acceleration. आता जसं आपण टाइम जो आहे तो इन्क्रीज करत जाऊ तर तसं काय होणार आहे, that will get increases because of the acceleration. So acceleration will also not remain constant because as Mahindra moves towards the Virat. ॲक्सेलरेशन पण इथे काय होणार आहे, कॉन्स्टंट असणार नाही, कारण महेंद्र जो आहे तर तो काय करतोय विराटकडे, ही मूव्स टुवर्ड्स द विराट अँड द डिस्टन्स बिटवीन देम दॅट विल डिक्रीजेस. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे तर ते पण काय होणार आहे, डिक्रीज होत जाईल, कॉजिंग द इन्क्रीज इन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जसं डिस्टन्स जे आहे तर ते डिक्रीज झालं तर काय होणार आहे, ग्रॅव्हिटेशन जे आहे तर ते कोण आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे तर तो इन्क्रीज होत जाणार आहे. सो दॅट ॲज पर द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. कशानुसार आहे हे, न्यूटनचा जो सेकंड लॉ आहे अबाउट द मोशन, तर त्याच्यानुसार हे आपण म्हणू शकतो, सांगू शकतो हे. सो डू यू नो अबाउट दिस सी? You must be knowing about the high and low tides that occurs regularly in sea. तर तुम्हाला माहितीच असेल की समुद्रामध्ये भरती आणि ओहोटी येते, म्हणजे हाय आणि लो टाइड्स तयार होतात आणि नियमितपणे हे होतात, हे तुम्हाला माहिती आहे. द लेवल ऑफ द सी वॉटर ॲट एनी गिवन लोकेशन अलॉंग द सी शोअर इन्क्रीजेस अँड डिक्रीजेस ट्वाईस अ डे ॲट अ रेग्युलर इंटरवल्स. तर ही समुद्राच्या पाण्याची जी पातळी आहे तर कोणत्याही ठिकाणची, तर ती समुद्रकाठीला काय होते, इन्क्रीज आणि डिक्रीज होते. प्रत्येक दिवशी 2 वेळा अशा प्रकारे काय होतं, रेग्युलर इंटरवल्सनी असं हे होत असतं. म्हणजे भरती आणि ओहोटी दिवसामधून काय होते, 2 वेळा येत असते. हाय अँड लो टाइड्स ऑकर्स ॲट डिफरंट टाइम्स ॲट डिफरंट प्लेसेस. मात्र मोठ्या आणि लहान ज्या लाटा तयार होत असतात त्या मात्र वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या वेळी होत असतात. द लेवल ऑफ वॉटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्टेड बाय मून. आता हे जे वॉटर लेवल आहे, समुद्राच्या पाण्याची पातळी ही बदलत असते, कारण याला कारण काय आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट इज एक्झर्टेड बाय मून. म्हणजे इथं बघा चंद्र जो आहे तर त्याने जसं पृथ्वी का होते चंद्रावर आपलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्ट करत असते, तसंच काय करत असतो चंद्रसुद्धा पृथ्वीवर त्याच वेळेला हे काय होतं, फोर्स एक्झर्ट करत असतो. आणि त्याच्यामुळं काय होतं, हे जे सी लेवल जे आहे वॉटरची तर ती काय होते, ती खेचली जाते आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी काय होतात, हे हाय टाईड्स तयार होतात आणि या ठिकाणी लो टाईड्स तयार होतात. सो वॉटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून अँड द लेवल ऑफ वॉटर देअर गोज अप कॉझिंग हाय टाईड ॲट दॅट प्लेस. आणि अशा प्रकारे वॉटर जे मूनकडून काय केलं जातं, पुल आउट केलं जातं आणि अशा त्या ठिकाणी काय होतात, हाय टाईड तयार होत असतात. ॲट द 2 places ऑन द अर्थ ॲट द 90 degree फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाय टाईड द लेवल ऑफ वॉटर इज मिनिमम अँड लो टाईड्स ऑकर्स अँड दिस इज शोन इन दिस फिगर. तर इथं बरोबर त्याच्या 90 डिग्रीला काय होतात, 2 वेगळ्या ठिकाणी लो टाईड्स तयार झालेले आपल्याला दिसतात आणि हे आपल्याला या फिगरमध्ये हे दिसून येतं. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स.
gravitational force. So see, will the velocity of stone thrown vertically upwards remains constant or will it change with time? How will it change? Why doesn't the stone moves up all the time? Why does it fall down after reaching a certain height? What does its maximum height depends on? So there are some questions here. See, when we throw a stone in upward direction, जेव्हा आपण एखादा दगड जो आहे तर तो वरच्या दिशेने जेव्हा आपण फेकतो तर तिथे त्याची जी व्हर्टिकल त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे तर ती तशीच राहते का, तर ती डिक्रीज होते का काय होतं, तर ती कशा प्रकारे चेंज होते. सो व्हाय दॅट स्टोन डज नॉट मूव अप ऑल द टाईम, तो नेहमी वर दिशेनेच का जात नाही. व्हाय डज धिस फॉल डाऊन आफ्टर रिचिंग सर्टन हाईट, एका ठराविक उंचीवर गेल्यानंतर तो खाली का पडतो, तर त्याची मॅक्झिमम हाईट ही कशावर डिपेंड असते. सो द आन्सर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन्स सी हिअर. द अर्थ अट्रॅक्ट्स एव्हरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. पृथ्वी काय करते, स्वतःकडे सर्वच ज्या वस्तू आहेत तर त्यांना खेचून घेत असते अँड तर त्याच्या बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, तिच्या स्वतःच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सनुसार. सो द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ दॅट इज सिच्युएटेड इन इट्स सेंटर. तर तुम्हाला माहिती आहे की पृथ्वीचं जे मास आहे ॲक्च्युली दॅट इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ. पृथ्वीच्या मध्यभागी हे सगळं तिचं जे मास आहे तर ते कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. सो द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. For example, see here earth, तर अर्थ असेल तर इचं जे मास आहे अर्थचं, सो दॅट इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ अँड देअरफॉर द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, सो बिकॉज ऑफ धिस फोर्स अँड ऑब्जेक्ट फॉल्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऑन द अर्थ. आणि हा जो फोर्स आहे हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे म्हणून कोणतीही एखादी वस्तू जी वर टाकतो आपण तर ती काय होते, व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शनने काय होते, ती पृथ्वीवर पुन्हा येते किंवा फॉल आउट होते. सिमिलरली व्हेन वी थ्रो स्टोन व्हर्टिकली अपवर्ड, जेव्हा आपण काय करतो एखादा दगड जो आहे तर तो व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनने आपण फेकतो. सो धिस फोर्स ट्राईज टू पुल इट डाऊनवर्ड अँड रिड्युसेस इट्स व्हेलॉसिटी. म्हणजे जेव्हा आपण एखादा दगड वरच्या दिशेने टाकतो तेव्हा याच्यामध्ये असणारे जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, सो दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पुल्स दॅट स्टोन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, स्वतःकडे ते खेचून घेणार आहे. त्याच्यामुळं व्हेलॉसिटी जी आहे वर जाईपर्यंत ती व्हेलॉसिटी जी आहे तर ती काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे आणि ॲट सर्टन हाईट सो दॅट बिकम्स 0. So due to the constant downward pull, the velocity becomes 0 after while. तर नेहमी सातत्यानं खालच्या दिशेने ओढल्या गेल्यामुळं एका सर्टन हाईटला गेल्यानंतर त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे तर ती काय होते, 0 बनते. द पुल कंटिन्यूज टू एक्सर्टेड अँड द स्टोन स्टार्ट्स मूविंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड अँड द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएन्स. आणि म्हणून तिथं एकदा काय त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे तर ती 0 झाली की काय होतं, तो स्टोन जो आहे तर तो काय होतो, वर जात नाही आता, कारण बिकॉज ऑफ नाऊ द व्हेलॉसिटी बिकम्स 0. नाऊ धीस स्टोन्स कम्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन आणि तो स्टोन काय होतो, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन येतो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर दिस इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अंडर काय होते, हे सगळी प्रोसेस होत जाते. सो दिस इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. नाव हिअर सम सॉल्व एक्झाम्पल्स आर गिवन हिअर. सी अगेन. First one is the calculate the gravitational force due to the earth on the Mahindra in the earlier example. याच्या आधी जे आपण एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये
महेंद्रावर किती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय होतो ॲक्ट होतो हे आपल्याला याच्यामध्ये एक्झाम्पलमध्ये काढायचं आहे. सो फर्स्ट हियर द मास ऑफ द अर्थ दॅट m1 इज इक्वल टू 6 into 10⁻24 kg. Here see some given things are here. In first example, mass of earth that equals to 6 into 10⁻24 kg kilograms. Then radius of the earth that is 6.4 into 10⁻6. Radius of earth is equal to 6.4 into 10⁻6. Here the kilo or meters, and Mahendra's mass is that equals to mass m2 is equal 75 kg. So m2 is equal to 75 kilograms. Now we have to calculate the gravitational force. So constant for gravitation, that is 6.67 into 10⁻. So G here is 6.67 into 10⁻11 Newton meter square upon kg square. So this is the constant. So using the here formula for this is equal to F is equal to Gm1 m2 upon r square. According to the Newton's law of gravitation, F is equal to G m1 into m2 upon r square. So put the values of in this. So here we have 6.67 into 10⁻11. So here m1, that is the mass of earth, that is m1 is equal to, here see 6 into 10⁻24 into m2, that is the mass of Mahendra is 75 upon r square, that is the radius r, is equal to 6.4 into 10⁻6, and here square of this. When we calculate all the values of this, we have here mass F is equal to 733 Newton. जेव्हा आपण या सगळ्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो तर तेव्हा आपल्याला इथं फोर्स जो आहे तर तो किती मिळतो 733 न्यूटन एवढा फोर्स आपल्याला मिळतो. तर धिस फोर्स इज 1.83 into 10⁻9 times larger than the gravitational force between Mahendra and Virat. तर हा जो फोर्स आहे तर तो किती आहे 1.83 into 10⁻9 टाइम्स काय आहे ग्रेटर आहे. तर याच्यानंतर आपण सेकंड एक्झाम्पल इथं बघू शकतो. सो Thus the earth attracts the apple towards itself. The apple also attracts the earth towards itself with the same force. जेव्हा एखादा ॲपल पृथ्वीकडे काय होतं अट्रॅक्ट होत असतं तेव्हा त्याच वेळी त्या ॲपल पण काय करतो पृथ्वीला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करत असतो. सो व्हाय देन डज द ॲपल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बट द अर्थ डज नॉट मूव्ह टुवर्ड्स द ॲपल. मग काय होतं ॲपल पृथ्वीकडे काय होतं खेचलं जातं पण पृथ्वी ॲपलकडे खेचली जात नाही. व्हॉट इज द रिझन फॉर धिस? सी
the gravitational force due to the earth also acts on the moon, because of which it revolves around the earth. तर इथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या मुळे काय होतं, मून जो आहे तर तो पृथ्वीच्या भोवती काय होतो, फिरतो. सिमिलर सिच्युएशन एक्झिस्ट इन द आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ. आणि अशाच प्रकारची काय होते सिच्युएशन जे आर्टिफिशियल जे काय सॅटेलाइट्स आहेत विच रिझॉल्व अराउंड द अर्थ, त्यांच्या बाबतीत पण काय होते, सेम काय होतं, ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दॅट आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स revolve around the earth. So the moon and the artificial satellites orbit the earth. The earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. पण जसं आता इथं बघा मून किंवा आर्टिफिशियल सॅटेलाइट जे आहेत ते पृथ्वीच्या भोवती फिरत असतात, रिव्हॉल्व करत असतात, पण ते ॲपल जसा पृथ्वीवर पडतो तर तशा प्रकारे मून किंवा आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स पृथ्वीवर पडत नाहीत किंवा पडू शकत नाहीत. व्हाय इट इज, बिकॉज धिस इज बिकॉज ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द मून अँड द सॅटेलाइट्स अलॉंग देअर ऑर्बिट्स. हे कशामुळे शक्य होतं, तर मूनची जी व्हेलॉसिटी आहे किंवा सॅटेलाइटची जी काय आर्टिफिशियल सॅटेलाइटची जी काय व्हेलॉसिटी आहे अलॉंग देअर ऑर्बिट्स, याच्यामुळे काय होतं, हे शक्य होतं. दे कॅनॉट फॉल ऑन द अर्थ. इफ द व्हेलॉसिटी वॉज नॉट देअर दे वुड हॅव फॉल ऑन द अर्थ. समजा त्यांना स्वतःची ती काय व्हेलॉसिटी नसेल तर ते काय होणार आहे, मून किंवा आर्टिफिशियल सॅटेलाइट हे पृथ्वीवर येऊन पडणार आहेत. सो हिअर वी स्टॉप. Write down all solved examples from the textbook. So this is the exercise, today's exercise.